بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی سب مخلوقات کا معبود برحق ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ تمام انبیاء کرام اور رسولوں کے سربراہ ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوست، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں۔ الغفور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یہ رب کریم کا بہت ہی پیارا نام ہے جس کا مطلب ہے معاف کرنے والا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے بہترین معاف کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، جو اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، اللہ کی ذات بہت ہی غفور الرحیم ذات ہے، جو اپنے بندے کو صرف ایک بار معافی مانگنے پر معاف کر دیتی ہے۔ ساری دنیا یہ جانتی ہے کہ روئے زمین کا سب سے بڑا فاجر انسان فرعون ہے، جس نے تکبر غرور کیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، زمین میں فساد پھیلایا اور خود کو نعوذ باللہ اللہ کا درجہ دیا۔ لیکن جب غرق ہونے لگا تو جبریل امین تشریف لائے اور اس خوف سے اس کے منہ سے کیچڑ بھرنے لگے کہ کہیں وہ لا الہ الا اللہ نہ پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ کو اس پر رحم آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل سے فرمایا، اے جبریل، میری عزت و جلال کی قسم، اگر وہ مجھے پکارتا، مجھ سے مدد طلب کرتا تو میں اس کو بخش دیتا۔ شوانہ ایک جوان رقاصہ عورت تھی جس کی آواز نہایت سریلی تھی، لیکن اس کو حلال و حرام پر کوئی توجہ نہیں۔ شہر بصرہ کے مالداروں کے یہاں فسق و فجور کی کوئی ایسی محفل نہ تھی جس میں شیوانہ نہ بلائی جاتی ہو۔ وہ ان محفلوں میں ناچ گانا کیا کرتی تھی۔ یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ کچھ لڑکیاں اور عورتیں بھی ہوتی تھیں۔ ایک روز اپنی سہیلیوں کے ساتھ ایسے ہی محفلوں میں جانے کے لیے ایک گلی سے گزر رہی تھی کہ اچانک دیکھا کہ گھر سے نالا و شیون کی آواز آ رہی تھی۔ نالا و شیون کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے تعجب کے ساتھ سوال کیا، یہ کیسا شور ہے؟ اور اپنی ایک سہیلی کو حالات معلوم کرنے کے لیے بھیج دیا، لیکن بہت دیر انتظار کے بعد وہ بھی نہ پلٹی۔ اس نے دوسری سہیلی کو بھیجا، لیکن وہ بھی واپس نہ آئی۔ تیسری کو بھی روانہ کیا اور ہدایت کر دی کہ جلد لوٹ کر آنا۔ چنانچہ جب وہ گئی اور تھوڑی دیر بعد لوٹ کر آئی تو اس نے بتایا کہ یہ سب نالا و شیون بدکار اور گناہ گار افراد کا ہے۔ شیوانہ نے کہا، میں خود جا کر دیکھتی ہوں کیا ہو رہا ہے۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچی، دیکھا کہ ایک واعظ لوگوں کو واعظ کر رہے ہیں اور اس آیت شریفہ کی تلاوت کر رہے ہیں جس کا ترجمہ ہے، جب آتش دوزخ ان لوگوں کو دور سے دیکھے گی تو یہ لوگ اس کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کی آوازیں سنیں گے، اور جب انہیں زنجیروں میں جکڑ کر کسی تنگ جگہ میں ڈال دیا جائے گا تو وہاں موت کی دہائی دیں گے۔ جیسے ہی شیوانہ نے اس آیت کو سنا، اس کے معنی پر توجہ کی، اس نے بھی ایک چیخ ماری اور کہا، اے واعظ، میں بھی ایک گناہ گار ہوں، میرا نامہ اعمال سیاہ ہے، میں بھی شرمندہ اور پشیمان ہوں۔ اگر میں توبہ کروں تو کیا میری توبہ بارگاہ الہی میں قبول ہو سکتی ہے؟ واعظ نے کہا، ہاں، تیرے گناہ بھی قابل بخشش ہیں، اگرچہ شیوانہ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے کہا، وائے ہو مجھ پر، ارے میں ہی تو شیوانہ ہوں، افسوس کہ میں کس قدر گناہوں سے آلودہ ہوں کہ لوگوں نے مجھے گناہوں کی ضرب المثل بنا دیا ہے۔ اے واعظ، میں توبہ کرتی ہوں اور اس کے بعد کوئی گناہ نہ کروں گی اور اپنے دامن کو گناہوں سے بچاؤں گی اور گناہ گاروں کی محفل میں قدم نہیں رکھوں گی۔ واعظ نے کہا، خداوند عالم، تیری نسبت بھی غفور ہے، یعنی بہت ہی زیادہ معاف کرنے والی ہے۔ واقعاً شیوانہ نے توبہ کر لی، عبادت و بندگی میں مشغول ہو گئی، گناہوں سے پیدا ہوئے گوشت کو پگھلا دیا، سوز جگر اور دل کی تڑپ سے آہو بکا کرتی تھی، ہائے یہ میری دنیا ہے تو آخرت کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن اس نے اپنے دل میں ایک آواز کا احساس کیا، خدا کی عبادت میں مشغول رہے، تب آخرت میں دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، یہ کوئی ایک واقعہ نہیں، آج آپ ہر انسان کو دیکھ لیں، وہ کتنی زیادہ اللہ کی نافرمانیوں میں لگا ہوا ہے، مگر آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ اللہ پاک نے کسی معافی مانگنے والے کی توبہ قبول نہ کی ہو۔
اللہ نے کبھی کسی गुनहगार पर अपनी नेमतों को बंद नहीं की, क्योंकि वो तो बहुत ही गफूर और रहीम ज़ात है। अब उस नाम को पढ़ने और सुबह शाम उसकी तस्बीह करने की भी फजीलत सुन। जिंदगी में ऐसा वक्त जरूर आता है जब इंसान को कोई ना कोई दुश्वारी पेश आती है और वो जो मर्जी कर ले उससे निकलना उसे नामुमकिन लगता है। अगर आपका कोई काम रुका हुआ हो तो इस वजीफे से उसी वक्त पूरा हो जाएगा, या पहाड़ जैसा कर्ज उतर जाएगा, या मुकद्दर में कामयाबी मिले। गर्ज ये कि कोई भी नामुमकिन सूरत हाल दरपेश हो तो बस आपने ये अमल कर लेना है। ये वजीफा एक बार करने से अल्लाह की मदद हासिल होगी और कामयाबी मिलेगी। वजीफा यह है कि हर नमाज के बाद अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर या गफूर को 33 बार पढ़ना है। आपने अपने मकसद के लिए दुआ करनी है। इंशाअल्लाह चंद दिनों में ही आपका बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा मकसद जरूर पूरा हो जाएगा। बेशक अल्लाह पाक से मायूस होना गुनाह है। अल्लाह पाक हमारी मुश्किलों को दूर करने वाला है। अल्लाह से रो रो कर मांगा करें, अल्लाह आपकी फरियाद जरूर सुनेंगे। बस आपने अल्लाह पाक की जात पर कामिल यकीन रखना चाहिए। बस आपको अल्लाह की जात पर कामिल यकीन रखना चाहिए, क्योंकि जब बंदा अल्लाह पाक से मांगता है तो अल्लाह पाक की जात उसे जरूर अता फरमाती है। अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है। यह अमल बहुत बरकत वाला है। आप इस अमल को जरूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत फायदा होगा। वजीफा करने का तरीका यह है कि आपने दिन में किसी भी नमाज के बाद चलते फिरते अल्लाह पाक के 3 नामों का विर्द करना है, या अल्लाह, या गफूर, या करीम। इन तीनों नामों को इकट्ठा पढ़कर बीमारी का तसव्वुर करना है। आप इन तीनों नामों को इसी तरतीब के साथ पढ़िए और 100 मरतबा इनको पढ़िए। अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहें तो ज्यादा भी पढ़ सकते हैं। आप इस वजीफे को हर नमाज के बाद 100 मरतबा लाजमी पढ़ें। इससे इंशाअल्लाह आपके घर की बीमारी खत्म हो जाएगी। मुझे इसी मौके पर याद आया कि तीन दिन कबल मुझे बहुत सारे भाइयों ने मैसेज किए कि इस्लामिक टीचर आपने जो या गफूरों का वजीफा बताया था उससे हमें बहुत मौजज़ात देखने को मिली। एक भाई ने व्हाट्सएप किया, इस्लामिक टीचर, अल्लाह करीम आपकी नस्लों की हिफाजत करे, आपको खैर आबाद रखे। मेरे चचा और मेरे ससुर हैं, उनको रीढ़ की हड्डी के नीचे एक जख्म था, बड़ी मुद्दत से उससे खून रिश्ता था। इस्लामाबाद और लाहौर में डॉक्टरों को चेक करवाया, उन्होंने कहा कि इसका एक ही हल है और वो है ऑपरेशन। आपको लाजमी ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। इस्लामिक टीचर, आप यकीन मानिए कि उन्होंने इस दर्द का बहुत ज्यादा इलाज करवाया, हकीमों को दिखाया, डॉक्टर से महंगी महंगी दवाइयां ली, मगर कहीं से 1 रुपए तक का फर्क ना पड़ा। बिल्कुल मायूस होकर एक दिन आपकी वीडियो देख रहे थे, फिर उन्होंने या अल्लाह, या गफूर, या करीम इन तीनों नामों को इकट्ठा पढ़ना शुरू किया। आप यकीन मानिए कि चंद ही दिनों में ये बीमारी जड़ से खत्म हो चुकी थी। 2-3 माह हो गए हैं, खून भी आना बंद हो गया है और माशाल्लाह ठीक भी हो और माशाल्लाह ठीक ठाक हो चुके हैं। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, ये तो एक अल्लाह का नाम है जिसमें इतनी ज्यादा शिफा मौजूद है। फिर सोचें जब आप पूरा कुरान पढ़ेंगे उसमें कितनी शिफाएं मौजूद हो। कुरान पाक की आयत और सूरतों की तिलावत से भी अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाते हैं, क्योंकि अल्लाह की किताब तो है ही सरचश्मा हिदायत और रहमत। हेपेटाइटिस के कई मरीजों ने बताया कि उन्होंने सूरह रहमान की तिलावत सुनने और उसका दम किया हुआ पानी पीने से बीमारी में कमी और सुकून महसूस की। इसके अलावा किसी भी दर्द की सूरत में 7 दफा सूरह अरहम शरीफ पढ़कर दम करने से दर्द में अफाका हो जाता है। दिन में कम से कम 1 दफा 2 रकात नमाज सलातुल हाजात पढ़कर अल्लाह से आफियत, सेहत और सुकून मांगे। इंशाअल्लाह सुकून कल्ब भी होगा और बीमारियों से निजात। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।